समस्त जय जगन्नाथ। तो आज गोटे नुआ भिडियो आम आलोचना करवा इतिहासर प्रथम विषय जोटा कि रही इतिहासर उपादान संपर्क में। जदि आम देखा इतिहासर उपादान को तीन भाग में विभक्त कर। तो प्रथमटी हूँ प्रत्नतात्विक उपादान और साहित्यिक उपादान रही अभिलेखागार उपादान। तो देखा प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान और अभिलेखागार। तो जब आम प्रत्नतात्विक उपादान विषय देखा तो ये प्रत्नतात्विक उपादान आमर प्रत्नतत्व सृष्टि होती। प्रत्नतत्व कहले कौन ना भू खनन फल आविष्कृत विभिन्न द्रव्यर अध्ययन को आम प्रत्नतत्व बोली कही। यही विभागटी इंग्रेज शासन समय लॉर्ड कर्जन समय सृष्टि होता। तो जदि आम देखा लॉर्ड कर्जन समय सृष्टि होता। तो देखा सीधा साल आम प्रश्न को आलोचना करवा विषय प्रश्न रही। तो जब देखा प्रयाग प्रशस्ति रे क्यों राजा कार्यकलाप वर्णना कर। तो जब प्रयाग प्रशस्ति देखा जहाँ कि आलाहाबाद प्रशस्ति कहुए ए गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त विषय आलोचना कर। मन रखिए समुद्रगुप्त विषय वर्णना कर। तो गुप्त वंश कथा चिंता करवा तो गुप्त वंशर आम प्रतिष्ठाता रोचते श्रीगुप्त जी रही गुप्त वंशर प्रतिष्ठाता। तो देखा तार आंसर राइट आंसर हूँ समुद्रगुप्त। तो प्राचीनतम वेदर नाम कौन। तो जो देखा द्वितीय प्रश्न प्राचीनतम वेदर नाम। तो जो देखिए सब प्राचीन वेद हूँ ऋग्वेद। तो ये ऋग्वेद हूँ सब प्राचीनतम वेद एवं परवर्ती तीनोटी वेद परवर्ती अवस्था परवर्ती समय रचित हुए। तृतीय प्रश्न को जी हर्षचरितर रचयिता किए। जो देखिए हर्षचरिता आम लिखी बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरिता लिखी और हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन विषय वर्णना कर। सम्राट हर्षवर्धन संपर्क में वर्णना कर। देखा मेघास्थनीस क्यों राजा समय भारत को आसते। तो जब मेघास्थनीस कथा चिंता करवा मेघास्थनीस आमर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य समय भारत को आसी एवं से गोटे पुस्तक लिखी जार ना हूँ इंडिका। से तत्कालीन समाज तत्कालीन राज्य शासन व्यवस्था सब गुड़ाक विषय आलोचना कर। तो मेघास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य समय भारत को आसी। तो जी परवर्ती प्रश्न हुएनसांग सियुकी इतिहास क्यों उपादान अंतर्गत। जो देखा हुएनसांग सियुकी यहाँ गोटे वैदेशिक बरणी अंतर्गत वैदेशिक बरणी जाऊँगी। वैदेशिक बरणी अर्थात विदेश जो मैंने आसिक वर्णना कर वैदेशिक बरणी सियुकी। से मैंने विभिन्न स्थान भ्रमण कर विषय डाटा कलेक्ट करके पुस्तक में स्थान दे था। देखिए कल्हण परवर्ती प्रश्न कल्हण क्यों राज्यर राजवंश इतिहास राजतरंगिणी वर्णना कर। राजतरंगिणी हम राजतरंगिणी। तो जब आम देखा कल्हण लिखिं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी काश्मीर राजवंश एवं तत्कालीन समाज विषय वर्णना कर। दुई नंबर समृद्ध प्रश्न गोटे शब्द उत्तर दे 2 नंबर को जी। तो भारतर प्राचीनतम मुद्रा नाम कौन। तो देखिए भारत प्राचीनतम मुद्रा नाम हूँ छापा मुद्रा। भारतर प्राचीन मुद्रा नाम हूँ छापा मुद्रा। ये मुद्राटी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य समय यही मुद्राटी प्रचलित होता। चंद्रगुप्त मौर्य मन चंद्रगुप्त मौर्य एवं प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त एम भर फरक रही। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश राजा और प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त एम गुप्त वंश राजा अटंती। तो देखा भारत प्राचीनतम मुद्रा नाम हूँ छापा मुद्रा जोटा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य समय ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी प्रचलन कर। देखिए बंगर एशियाटिक सोसाइटी केबे प्रतिष्ठा होता। तो जब देखा आमर बंगर एशियाटिक सोसाइटी 1784 प्रतिष्ठा कर। 1784 प्रतिष्ठा कर जार मूल उद्देश्य थी कौन ना प्रत्नतात्विक क्षेत्र में अनेक गवेषणा करवा। तो ये प्रत्नतात्विक उपादान को विभिन्न भाग में विभक्त कर जोटा कि 5 भाग में विभक्त कर यथा अभिलेख मुद्रा कीर्तिस्तंभ कला स्थापत्य एवं प्रत्नतात्विक खनन। तो आम देखिले यार राइट आंसर है 1784।
तापर देखिबा अशोकଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖରେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଖରସ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଖରସ୍ତି ଲିପି ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଆରବୀୟ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନୀ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟର। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନ ଅଭିଲେଖ ଏଇଟି ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟର ଅଭିଲେଖ ଅଟେ। ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନୀ ଅଭିଲେଖ। ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଏହି ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନୀ ଅଭିଲେଖ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୀମବେଟକାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁମ୍ଫା କଳା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୀମବେଟକାର ଗୁମ୍ଫା କଳା ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା କଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୀମବେଟକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତିକା ଇଣ୍ଡିକାରେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, ଭୁଲ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କର। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା। ତ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ କ'ଣ ଅଛି 3 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଦେଖିବା ଆମର 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମର ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ହୁଏନସାଂ, ଫାହିୟାନ ଏବଂ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍, ତାପରେ ହୁଏନସାଂ ଏବଂ ଫାହିୟାନ। ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଆମର ଗ୍ରୀକରୁ ଆସିଥିଲେ, ହୁଏନସାଂ ଚୀନରୁ ଆସିଥିଲେ, ଫାହିୟାନ ମଧ୍ୟ ଚୀନରୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ, ଏବଂ ହୁଏନସାଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା। ହୁଏନସାଂ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି CUQ ଏବଂ ଫାହିୟାନ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଫୋକିଓକି ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଥିଲା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିନଥିଲେ। ତ ଚୀନ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲବେରୁଣି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲବେରୁଣି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସିନଥିଲେ। ତ ଆଲବେରୁଣି ସମ୍ରାଟ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଗଜନୀ ସୁଲତାନ ଯିଏ ରହିଲେ ମାମୁଦଙ୍କ ସହିତ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଲବେରୁଣି ମାମୁଦଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଫତାହିକ୍ ଇ ହିନ୍ଦ। ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମର ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ତାହିକ ଇ ହିନ୍ଦ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଆଲବେରୁଣି, ଲେଖିଥିଲେ ତାହିକ ଇ ହିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା। ଯଦି ତାହିକ ଇ ହିନ୍ଦ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା, ଯଦି ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ
ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଲେଖିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଏନସାଙ୍ଗ ରଚିତ ସିୟୁକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ତ ତେଣୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତ ସିୟୁକିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ବା ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି 4 ନମ୍ବର ରହିଛି। ତବାକତ ଇ ନାସିର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତବାକତ ନାସିର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦେଖିବା ତବାକତ ଇ ନାସିର କି ଆମର ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମିନହାଜ ଉସ୍ ସିରାଜ। ମିନହାଜ ଉସ୍ ସିରାଜ ଲେଖିଥିଲେ ତବାକତ ଇ ନାସିର। ଯେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ତେଣୁ ସେହି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ହିଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଚିଭ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ସେଇଟାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା, ହୁଏନସାଙ୍ଗ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 626ରୁ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ 639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। 639ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ଦେଖିବା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ। ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସଂଘ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ପିଟକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସଂଘ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କହି ରଖିବି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର 3ଟି ପିଟକ ରହିଛି। 3ଟି ପିଟକ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଟକଟି ରହିଛି ବିନୟ ପିଟକ, ସେ ବିନୟ ପିଟକରେ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସଂଘ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାକି ଯଦି ଦେଖିବା ସୂତ ପିଟକରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିୟମ ଏବଂ ଆମର ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକରେ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 5 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କହିଛନ୍ତି 2 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀର ଲେଖକ କିଏ ଓ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀର ଲେଖକ କିଏ? ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କଲ୍ହଣ, କାଶ୍ମୀରବାସୀ କଲ୍ହଣ, ଏବଂ ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀରର ରାଜବଂଶ ବା କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯିବା ପୁରାଲେଖ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ପୁରାଲେଖ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଏପିଗ୍ରାଫି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପିଗ୍ରାଫି ବା ପୁରାଲେଖ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଲେଖର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମର ଏପିଗ୍ରାଫି ବା ପୁରାଲେଖ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏହି ଅଭିଲେଖ ଆମର ଅତୀତର ଘଟଣାମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତର, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ଗୁମ୍ଫା ବା ତାମ୍ର ଫଳକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଭିଲେଖର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପୁରାଲେଖ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଏପିଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ। ତ ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଅଭିଲେଖ କହିଲେ ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତର, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ଗୁମ୍ଫା, ତାମ୍ରଫଳକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିରେ କୌଣସି କିଛି ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ତ ତାକୁ ହିଁ ଅଭିଲେଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଭିଲେଖ ଅର୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥାଏ କିଛି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କୌଣସି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୂମି ନିଜର ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ
ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଭୂମିର ପରିମାଣ, ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଓ ସମୟ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ଭୂମି ଦାନ ଅଭିଲେଖରେ କେବଳ ଭୂମିର ଦାନ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କେଉଁ ରାଜା ଦେଲେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଜମି ଦେଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଲେ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛାପା ମୁଦ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାପା ମୁଦ୍ରା କ'ଣ? ଛାପା ମୁଦ୍ରା ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই ଛାପା ମୁଦ୍ରା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ଅଟେ। ଅର୍ଥାৎ এই ଛାପା ମୁଦ୍ରା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ଅଟେ। ଏଥିରେ କେତେକ ଚିତ୍ର ଓ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଅଙ୍କିତ ବା ମୁଦ୍ରାରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।